منیر عادل صاحب قصیده. من قصيدة للمسيح الموعود عليه السلام في حمد الله تعالى والثناء عليه. Verses from a poem written by the promised Messiah عليه السلام in glorifying and thanking his Lord. بك الحول يا قيوم يا منبع الهدى فوفق لي أن أثني عليك وأحمدا تتوب على عبد يتوب تندما وتنجي غريقا في الضلالة مفسدا كبير المعاصي عند عفوك تافه فما لك في عبد ألم ترددا تحيط بكنه الكائنات وسرها وتعلم منهاج السوى ومحردا ونحن عبادك يا إلهي وملجئي نخر أمامك خشية وتعبدا فسبحان من خلق الخلائق كلها وجعل كشيء واحد متبددا غيور يبيد المجرمين بسخطه غفور ينجي التائبين من الردى فلا تأمنا من سخطه عند رحمه ولا تيأسا من رحمه إن تشددا وإن شاء يبلو بالشدائد خلقه وإن شاء يعطيهم طريقا ومتلدا وحيد فريد لا شريك لذاته قوي علي في الكمال توحدا ومن جاءه طوعا وصدقا فقد نجا وأدخل وردا ما كان ملبدا له الملك والملكوت والمجد كله وكل له ما لاح أو راح أو غدا بك الحول يا قيوم يا منبع الهدى فوفق لي أن أثني عليك وأحمدا. The English translation of these verses as follows. அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் இறைவனை பற்றி எழுதிய அரபி கவிதைகளுடைய மொழியாக்கம். என்றென்றும் நிலைத்தவனே, நேர்வழியின் ஊற்றே, உன்னிடமிருந்துதான் ஆற்றல் கிடைக்கிறது. உன்னை புகழ்ந்து துதிபாட எனக்கு நல்வாய்ப்பு வழங்குவாயாக. எந்த அடியான் வெட்கி தௌபா செய்கிறானோ அவன் பக்கம் நீ கருணையுடன் திரும்புகிறாய். இருளில்
மூழ்கி வழிகட்டவனுக்கும் நீயே ரட்சிப்பு வழங்குகிறாய். உன் மன்னிக்கும் தன்மைக்கு முன்னால் பெரிதிலும் பெரிய பாவம் கூட ஒரு சாதாரண விஷயமாகும். எவர் நிராகரிப்பின் நிலையில் ஒரு சிறிய பாவத்தை செய்திருப்பாரோ அவருடன் நீ எந்த அளவு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்கிறாய். உன் பிரபஞ்சத்தின் உண்மையையும் இரகசியத்தையும் உன் அறிவு சூழ்ந்துள்ளது. நீ நேரான வழியையும் அறிவாய், கோணலான வழியையும் அறிவாய். எனது வணக்கத்திற்குரியவனும் எனது அடைக்கலுமான இறைவனே, நாங்கள் உன் அடியார்களாகவும் நாங்கள் உன் முன்னால் அச்சத்துடனும் உன் அடியார்களாகவும் சிரம்பணிகின்றோம். அனைத்து படைப்பினங்களையும் படைத்த இறைவன் தூயவனாவான். சிதறுண்ட துகள்களை ஒரு உலகமாக மாற்றிவிட்டான். அவன் தன்மானம் உள்ளவன் ஆவான். குற்றவாளிகளை தன் கோபத்தினால் அவன் தண்டிக்கின்றான், அழிக்கின்றான். அவன் பாவங்களை மன்னிப்பவனாவான். தௌபா செய்யக்கூடியவர்களை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றுகின்றான். அவனது அருள் இறங்கும்போது அவனது கோபத்தை விட்டு அச்சமற்று இருக்க வேண்டாம். அவன் கடுமை காட்டும்போது அவனது கருணையை விட்டு நிராசை அடைந்துவிட வேண்டாம். அவன் விரும்பினால் கடுமையை கொண்டு தன் படைப்பினங்களை சோதிப்பான். அவன் விரும்பினால் மக்களுக்கு புதிய செல்வத்தையும் வழங்குவான், பழைய செல்வத்தையும் வழங்குவான். அவன் ஏகனும் தனித்தவனும் ஆவான். அவனுக்கு இணையானவர் யாருமில்லை. அவன் வல்லோனும் மேன்மையானவனும் ஆவான். முழுமையில் அவனுக்கு இணை யாருமில்லை. ஒருவர் பாவத்தில் நனைந்திருந்த போது அவர் தண்டனைக்காக குழியில் இறக்கப்பட்டு விட்டாலும் கூட அவர் இறைவனுக்கு முன்னால் ஆர்வத்துடனும் உண்மையான உள்ளத்துடன் வருவார் என்றால் அந்த இறைவன் அந்த நபருக்கு ரட்சிப்பை வழங்கிவிடுவான். Sama Sahib. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Pakisa Nanzum Kalam Sayyidina Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salatu wassalam. Logo suno ke zinda खुदा वो खुदा नहीं लोगों सुनो के जिंदा खुदा वो खुदा नहीं जिसमें हमेशा देते कुदरत नुमा नहीं जिसमें हमेशा देते कुदरत नुमा नहीं क्या जिंदगी क़ज़ा के अगर वो नहीं मिला लानत है सजने पे घर वो से है जुदा लानत है सजने पे घरों से है जुदा उस रुख को देखना ही तो है असली मुद्दा जन्नत भी है यही के मिले यार यासना जन्नत भी है यही के मिले यार यासना
जो काकू में मिले उसे मिलता है आशना। ए आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा। ए आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा। उनके लिए तो बस है खुदा का यही निशान, यानी के फज़ल उसके जो मुझ पर है हर ज़मां, यानी के फासले उसके जो मुझ पर है हर ज़मां। देखो खुदा ने जहान को झुका दिया, गुमनाम पाके सो रहे आलम बना दिया। गुमनाम पाके सो रहे आलम बना दिया। जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया। मैं एक गरीब था, मुझे बेइंतहा दिया। मैं एक गरीब था, मुझे बेइंतहा दिया। कुछ है सा फज़ल हज़रत रब्बुल बरा हुआ। सब दुश्मनों कहते होशां हुए कथा। सब दुश्मनों कहते होशां हुए कथा। एक कतरा उसके फज़ल ने दरिया बना दिया। मैं का किता उसने सुरैया बना दिया। मैं का किता उसने सुरैया बना दिया। लोगों सुनो के जिंदा खुदा वो खुदा ने जिसमें हमेशा
adete kudrat numane. Translation Javed Haidar Sahib. Hazrat Khalifatul Masih al-Khamil. Nare Takbir. ஹஸ்ரத் மசீஹமோது அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் இறைவனை குறித்து எழுதிய உருது கவிதையினுடைய மொழியாக்கம். மக்களே கேளுங்கள், எப்போ Such a God who does not always have the habit of display அந்த உயிருள்ள இறைவன் கிடைக்கவில்லை என்றால் வாழ்வில் என்ன இன்பம்தான் உள்ளது. அவனை விட்டு விலகி வாழ்வதென்பது சாபத்திற்குரிய வாழ்வாகும். அந்த இறைவனின் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்பதே உண்மையான குறிக்கோளாகும். அந்த நண்பன் கிடைப்பதே உண்மையான சொர்க்கமாகும். எவர் மண்ணோடு மண்ணாக ஆகிவிடுகிறாரோ அவருக்கே அந்த நண்பன் கிடைக்கின்றான். சோதித்து பார்க்க விரும்புபவர்களே, இந்த யுக்தியையும் சோதித்து பாருங்கள். என் மீது எல்லா காலத்திலும் அந்த இறைவனுடைய அருள் இருந்துள்ளது. என்னை மறுப்பவர்களுக்கு இறைவனுடைய இந்த அடையாளமே போதுமானது. பாருங்கள், இறைவன் ஓர் உலகத்தையே பணிய வைத்து விட்டான். யாரும் அறியாதவனாக இருந்த என்னை உலக புகழ் பெற்றவனாக ஆக்கிவிட்டான். என் விருப்பங்கள் அனைத்தையும் அவன் நிறைவேற்றிவிட்டான். நான் ஒரு ஏழையாக இருந்தேன், அவன் எனக்கு எல்லையில்லாமல் வழங்கியுள்ளான். அனைத்துலகங்களின் இறைவன் சார்பாக இந்த அருள் எனக்கு கிடைத்துள்ளது. இதைக் கண்டு அனைத்து எதிரிகளும் திகைத்து விட்டனர். அவனுடைய அருளால் ஒரு துளி கடலாகிவிட்டது. நான் மண்ணாக இருந்தேன், அவன் என்னை நட்சத்திரமாக ஆக்கிவிட்டான். Nare Takbir. Nare Takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज हमारे साथ इस इज्तिमा இன்று
நம்முடன் இந்த இஜ்திமாவில் பெல்ஜியமுடைய அன்சாரும் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களும் நம்முடன் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் இஜ்திமா நடக்கின்றது. இன்னொரு இடத்திலும் இஜ்திமா நடக்கிறது என்று நினைக்கின்றேன். அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் இந்த இஜ்திமாவிலிருந்து முழுமையான முறையில் பலன் பெறுவதற்கு நல்வாய்ப்பு வழங்குவானாக. எந்த சமூகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அங்கு முன்னேற்றம் என்ற பெயரில் எல்லாவிதமான சுதந்திரமும் மற்றும் தேவையில்லாத இடங்களிலும் சுதந்திரங்கள் வழக்கத்திற்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன. சுதந்திரம் என்ற பெயரில் வீணான செயல்களும் கூட ஆகுமானதாக கருதப்படுகின்றது, ஆக்கப்படுகிறது. இது போன்ற தருணத்தில் அன்சாருல்லாஹின் பொறுப்பு முன்னரையும் விட அதிகரித்து விடுகின்றது. ஏனென்றால் அன்சாருல்லாஹ் எப்படிப்பட்ட அமைப்பென்றால், ஜமாத்தின் எப்படிப்பட்ட ஒரு பகுதி என்றால், அது தன்னுடைய பருவ வயதை எட்டிவிட்டது. இந்த வயதில் அதனுடைய பொறுப்பு என்னவென்றால், மற்ற ஜமாத் உறுப்பினர்களுக்கு அந்த அமைப்பு முன்மாதிரியாக திகழ வேண்டும். இந்த விஷயத்தை கருத்தில் கொண்டவாறு இவற்றை மேற்கொள்வது மற்றும் இதன்படி செயல்படுவது மற்றும் இதை பரப்புவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களை பரப்புங்கள். எதை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் அன்னாரிடம் பைய செய்துள்ளோமோ அதை பரப்புவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். நாம் நம்முடைய வீட்டின் சூழலையும் எப்படி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், அங்கு ஒரு தூய முன்மாதிரி நிலை பெற வேண்டும். நம்முடைய மனைவி மக்களுக்கு முன்னாலும் கூட எப்படிப்பட்ட முன்மாதிரியை வைக்க வேண்டும் என்றால், அது அவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். மேலும் தங்களுடைய சுற்றுச்சூழலிலும் சமூகத்திலும் எப்படிப்பட்ட ஒரு முன்மாதிரி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால், அது அந்த சமுதாயத்திற்கு முன்னேற்றம் அடைவதற்கு மேம்படுவதற்கு ஒரு வழிகாட்டக்கூடியதாக அமைய வேண்டும். இந்த வகையில் நம்முடைய பொறுப்பு மிக பெரும் பொறுப்பாகும். அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்காக நாம் ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடம் பைஅத் செய்துள்ளோம். எனவே நாம் நம்முடைய முன்மாதிரிகளை காட்டவில்லை என்றால், இந்த வயதை எட்டிய பிறகும் கூட, அதாவது நம்முடைய பருவத்தின் உச்ச வயது நம் எட்டிய பிறகும் கூட, மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழக்கூடிய முன்மாதிரியை நாம் வைக்கவில்லை என்றால், பிறகு நாம் நம்முடைய பையத்துக்கான உரிமையும் செலுத்தக்கூடியவர்கள் இல்லை என்ற பொருள். ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் பல்வேறு இடங்களில் நமக்கு அறிவுரைகளை கூறியுள்ளார்கள். சின்ன சின்ன விஷயங்களிலிருந்து பெரும் பெரும் விஷயங்கள் வரை எல்லா விதமான அறிவுரைகளையும் கூறியிருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது நான் ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சில விஷயங்களை உங்கள் முன்னால் எடுத்து வைப்பேன். ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நம்மிடம் என்ன எதிர்பார்க்கின்றார்கள்? முதல் விஷயம், ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் நமக்கு ஒரு அறிவுரை கூறியுள்ளார்கள். உங்களுடைய வீட்டின் சுற்றுச்சூழலை எப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், அங்கு அன்பு நேசம் வெளிப்படையாக தெரிய வேண்டும். ஏனென்றால் வீடு என்பது சமூகத்தின் ஒரு சிறு பகுதி. அதில் அமைதியும் சமாதானமும் இருக்கிறது என்றால், அந்த தூது செய்தி வெளியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் சென்று சேர்கிறது. அதே செய்தி முழு வீட்டின் மக்கள் வரையும் சென்று செல்கிறது. பிறகு அவர்கள் மற்ற மக்களுக்கும் அதை எட்ட வைக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். மேலும் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வது பற்றி மஸீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அதிகமாக வலியுறுத்தி கூறியிருக்கின்றார்கள். ஒரு முறை மக்களுக்கு வலியுறுத்தி கூறும் பொழுது மிகவும் வேதனையோடு கூறினார்கள், மக்கள் தேவையில்லாமல் பெண்களை துன்புறுத்துகின்றார்கள், அவர்களை தூற்றுகிறார்கள், அவர்களோடு சண்டையிடுகின்றார்கள். ஆனால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அன்னார் தமது நிலை எடுத்துரைத்தவாறு கூறுகின்றார்கள், எனது நிலை எப்படி இருக்கிறது என்றால், ஒரு முறை நான் என்னுடைய மனைவி மீது குரலை உயர்த்தி பேசிவிட்டேன். மேலும் நான் என்ன உணர்ந்தேன் என்றால், அந்த உரத்த குரலானது அது உள்ளத்தின் வேதனையோடு கலந்திருப்பதாகவும் அதில் கோபம் சற்று கலந்திருப்பதாகவும் உணர்ந்தது. அப்படி இருந்தும் கூட நான் எந்த ஒரு கோபமான வார்த்தையை கூட சொல்லவில்லை. அதை தவிர வேறு எதுவுமே பேசவில்லை. கடுமையான வார்த்தை கூட பேசவில்லை. சற்று உரத்த குரலில் தான் பேசினேன். ஆனால் அதற்கு பிறகு நான் ரொம்ப நேரம் இஸ்திக்ஃபார் செய்து கொண்டே இருந்தேன், பாவ மன்னிப்பு கோரிக்கொண்டே இருந்தேன், மிகவும் அழுது மன்றாடி அதற்காக நான் நஃபில் தொழுது கொண்டிருந்தேன், சிறிது சதக்காவும் கொடுத்தேன். இந்த கோபம், அதாவது இறைவன் ஏதோ ஒரு தவறு பாவம் என்னிடம் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ந்து விட்டதாவது போன்று எனக்கு தோன்றியது. ஆக இதுதான் மஸீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய தரமாக இருக்கின்றது. இதைத்தான் நாம் நம்முடைய வீட்டில் நிலைபெறச் செய்ய வேண்டும். 40 வயதை அடைந்த பிறகு
நீங்கள் அன்சாருல்லா அமைப்பில் இணைந்து விடுகின்றீர்கள். இது எப்படிப்பட்ட ஒரு வயது என்றால் அது முழுமையாக பருவ வயதை எட்டிய வயது என்று சொல்ல முடியும். இந்த வயதில்தான் சில வேளை மனிதன் தன்னுடைய உணர்வுகளையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைப்பதில்லை. எவனுக்கு என்னுடைய வயது எனக்கு கண்ணியம் அளிக்க வேண்டும், எனக்கு அதிகமாக மரியாதை அளிக்க வேண்டும் என்று மனிதன் நினைக்கின்றான். மனைவி சார்பாக ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துவிட்டால், அவனுடைய இயல்புக்கு மாற்றமானதாக நடந்திருந்தால் பல பிரச்சனைகள் வந்து விடுகின்றன. அங்கு தெரிய வருவது என்னவென்றால், கணவன் அதிகமாக கடினம் காட்ட ஆரம்பித்து விடுகின்றான், அல்லது மனைவியுடைய நெருங்கிய உறவினர்களோடு எப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்றால் அது மனைவிக்கு பிடித்ததாக இருப்பதில்லை. மேலும் அவருடைய இயல்பில், மனைவியுடைய இயல்பில் அதன் எதிர்மறை தாக்கம் ஏற்படுகின்றது. இதன் காரணமாக ஒரு மன உளைச்சல் மற்றும் வீட்டில் ஒரு இன்பமின்மை ஏற்படுகின்றது. இதனுடைய விளைவு என்ன ஆகிறது என்றால் பிள்ளைகள் மீதும் தவறான தாக்கம் ஏற்படுகிறது. பிள்ளைகளுடைய தர்பியத்தின் மீது தவறான தாக்கம் ஏற்படுகிறது. பிள்ளை சில வேளைகளில் பார்க்கின்றார்கள், தந்தை பொருத்தமற்ற முறையில் நடந்து கொள்வதன் காரணமாக நம்முடைய தாயுடைய உணர்வுகளுக்கு துன்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது, மனம் புண்பட்டிருக்கிறது. அல்லது தாயுடைய உணர்வுகளுக்கு தந்தை மதிப்பே கொடுப்பதில்லை, அவர்களை கருத்தில் கொள்வதே இல்லை. அல்லது நம்முடைய தந்தை நம்முடைய உறவுகளோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வதில்லை. அவர்கள் இரத்த உறவுகளாக இருக்கட்டும் அல்லது மனைவி வீட்டு உறவினர்களாக இருக்கட்டும் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வதில்லை என்று நினைக்கின்றார்கள். பிறகு அதனுடைய தாக்கம் பிள்ளைகளின் மீது ஏற்படுகிறது. அவர்களும் கூட அந்த வீட்டின் அந்த சூழலால் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். பிறகு வெளியே சென்று அமைதியை தேட ஆரம்பித்து விடுகின்றார்கள். பிறகு அவர்கள் வெளியே செல்லும் பொழுது வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழல்கள், எந்த சூழல் கிடைத்தாலும் சரி அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். இதன் காரணமாக தீமைகள் உருவாக ஆரம்பித்து விடுகின்றன. பல பிள்ளைகள் இதனால் தான் சீர்கெட்டு போகின்றார்கள். வீட்டின் சூழலால் அவர்கள் நொந்து போய்விடுகிறார்கள், வெறுத்து போய்விடுகின்றார்கள். அல்லது வீட்டின் சூழலில் அவர்களுக்கு மன நிம்மதி கிடைப்பதில்லை. வீட்டின் சூழலில் அவர்களுக்கு ஒரு மன உளைச்சல் ஏற்படுகிறது. எனவே இந்த வகையில் மிக பெரும் பொறுப்பு ஆண்களுக்கு இருக்கிறது. ஆண்கள் தங்களுடைய சந்ததிகளை சீர்திருத்துவதற்காக, தங்களுடைய சந்ததிகளை காப்பாற்றுவதற்காக, தங்களுடைய சந்ததிகளிடம் மார்க்கத்தின் மீதான அன்பை உருவாக்குவதற்காக, தங்களுடைய சந்ததிகளை இறைவனோடு இணைப்பதற்காக, தங்களுடைய சந்ததிகளில் ஜமாத்துக்கு கண்ணியமளித்தல் மற்றும் தொடர்பை உருவாக்குவதற்காக எப்படிப்பட்ட முன்மாதிரி நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் அது ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டும். ஏனென்றால் வீடுகளில் அவர்களுடைய வீடுகளில் ஒரு மன நிம்மதி இருக்க வேண்டும், அமைதி இருக்க வேண்டும். இந்த வீட்டின் அமைதி நிம்மதி கிடைத்து விடும் பொழுது பிறகு எல்லா இடத்திலுமே அமைதியும் நிம்மதியும் நிலவ ஆரம்பித்துவிடும். பிள்ளைகள் பிறகு இந்த சூழலில் வீட்டில் இருந்து அவர்கள் தங்களுடைய தாய் தந்தையரிடம் அதிகமான தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்வார்கள். தங்களை சீர்திருத்திக் கொண்டு பிறகு மார்க்கத்தோடு இணையக்கூடியவர்களாகிவிடுவார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தெரியும், என்னுடைய தந்தை என்ன செய்கின்றாரோ அவர் மார்க்க போதனைக்கேற்ப செய்கின்றார். எனவே இது ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பாகும். அன்சார் என்ற வயதை அடைந்த பிறகு முன்னரை விட இது அதிகமாகிவிடுகிறது. ஹுதாம் அல் அஹ்மதியாவுக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது தான். யாருக்கு சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மனைவியோடு நல்ல முறை நடந்து கொள்ளுங்கள். ஹுதாமும் இவ்வாறு சிறு வயதிலேயே அவர்களுடைய வீட்டில் ஒரு நல்ல சூழல் உருவாக வேண்டும். ஆனால் அன்சார் என்ற வயதை எட்டிய பிறகு அவர்களுடைய பிள்ளைகள் ஓரளவுக்கு பருவ வயதை எட்டிவிடுகின்றார்கள். எனவே புரியும் வயதை எட்டிவிடுகின்றார்கள் அன்சாரல்லாவுடைய பிள்ளைகள். எனவே நம்முடைய வயிற்றின் சூழல் மிகவும் அன்பு மற்றும் நேசத்துக்குரியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் அன்சாரல்லா மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பிறகு பிள்ளைகளுடைய தர்பியத்திற்காக ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஒரு யுத்தியை கூறியிருக்கின்றார்கள். அந்த யுத்தி என்னவென்றால் அவர்களுக்காக துஆ செய்யுங்கள், மேலும் அவர்களோடு மென்மையாக நடந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் மென்மையோடும் அன்போடு புரிய வைத்தால் அவர்கள் அந்த விஷயத்தை புரிந்தும் கொள்வார்கள். அவர்கள் எந்த முறையீடும் இருக்காது. நம்முடைய தந்தை கடினமாக நடந்து கொள்கிறாரு, நம்மை கடிந்து கொள்கின்றாரு, அல்லது தேவையில்லாமல் நம்மை கண்டித்து கொண்டே இருக்கின்றாரு, திட்டிக் கொண்டே இருக்கின்றாரு தவறான விஷயங்களுக்கு. அதாவது தவறான விஷயங்களிலும் கூட அளவுக்கு மீறி ஒரு மனிதர் ஒருவர் திட்ட ஆரம்பித்து விடுகின்றார், கண்டிக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றார், அது தவறான வழியில் கொண்டு சென்றுவிடும். தவறான விஷயம்தான் தவறான விஷயத்துக்கு தான் கண்டிப்பார்கள், நல்ல விஷயத்துக்கு யாரும் கண்டிக்க மாட்டார்கள். ஆனால்
அதுவும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப செய்யப்படவில்லை என்றால், சரியான வழிமுறையை கையாண்டவாறு அவர்களை கண்டிக்கவில்லை என்றால் பிள்ளைகள் மீது தப்பான தாக்கம் ஏற்படும், பாதிக்கப்படுவார்கள். எனவே எப்பொழுதும் என்ன முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்றால், எந்த விதமான தவறான விஷயத்தையும் பேசிவிடக்கூடாது, தேவையில்லாமல் திட்டக்கூடாது. ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், நேர்வழி மற்றும் தர்பியத் உண்மையான இறைவனின் செயலாகும். கடுமையாக அதை பற்றி பின்தொடர்ந்து செல்வது, ஒரு அளவு கடந்து செய்ய வந்து விடுவது, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் குழந்தைகளை கண்டிப்பது, திட்டுவது, நாமும் கூட நேர்வழியில் எஜமானர்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. நாம் அவர்களை நல்ல வழியில் கொண்டு வருவோம் என்று நினைப்பது ஒரு விதமான மறைவான ஷிர்காகும். இதை விட்டு ஜமாத் பாதுகாத்திருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஜமாத் இதிலிருந்து தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும், தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக துஆ தான் செய்கின்றோம். மேலோட்டமாக அவர்களுக்கு போதனைகளை புரிய வைக்கின்றோம், ஒழுக்கங்களை கற்றுக் கொடுக்கின்றோம். அதற்கு மேல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. பிறகு முழுமையான நம்பிக்கையை நாங்கள் அல்லாஹ்வின் மீது மட்டும்தான் வைக்கின்றோம். யாரிடம் நட்பாக்கியத்திற்கான அந்த விதை விதைக்கப்பட்டிருக்குமோ, சரியான நேரத்தில் தர்பியத் கிடைத்திருக்குமோ, பிறகு அன்னார் கூறுகின்றார்கள், பிள்ளைகளுக்காக துஆ செய்ய வேண்டும். நான் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக அதிகமாக துஆ செய்கின்றேன். இது எப்பொழுது நிகழும் என்றால், நீங்கள், அதாவது நாம் அனைவரும் அல்லாஹ்வோடு எப்படிப்பட்ட ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், துஆவின் மீது உறுதியான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். துஆ இல்லாமல் நம்மால் வாழ்வு கழிக்க முடியாது என்று நாம் புரிய வேண்டும். நம்முடைய ஐவேளை தொழுகைகளில் ஒரு உருக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும், ஒரு வேதனை ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும், பிள்ளைகளுக்காக சிறப்பாக துஆ செய்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். இதனால் தான் நம்முடைய சந்ததிகள் தப்பிக்கும், மேலும் மார்க்கத்தோடு இணைந்திருக்கும், மேலும் அல்லாஹோடும் அவர்களுடைய அந்த தொடர்பு உறுதியாகி கொண்டே செல்லும். பிறகு வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் இஸ்லாமர்கள் இன்னொரு அறிவுரை இவ்வாறு கூறியிருக்கின்றார்கள், நன்மை செய்யக்கூடியவர்களோடு நன்மை சேர்ந்து கொள்ளுங்கள், மேலும் தீமை செய்யக்கூடியவர்களை மன்னித்து விடுங்கள். அதாவது மன்னிக்கும் அந்த வழக்கத்தையும் கொண்டு வருங்கள். சில நேரம் நாம் பார்க்கின்றோம், நம்முடைய இந்த இடத்தில் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக சண்டைகள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பிறகு மனிதன் மன்னிப்பதற்கு தயாராக இருப்பதில்லை, அதை உள்ளத்தில் வைத்துக்கொண்டே இருக்கின்றான். மேலும் உள்ளத்தில் வைத்துக்கொண்டு அந்த விஷயத்தை இவன் அதிகரித்து கொண்டே செல்கின்றான். இது விரும்பத்தகாததாகும், அல்லாஹ்வுக்கு இது பிடிக்காது. மேலும் இஸ்லாத்தின் போதனையில் இது மிகவும் விரும்பத்தகாததாக இருக்கின்றது, இதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், கேளுங்கள், நீங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள், இறைவன் இவ்வாறு நடந்து கொள்வதை விரும்புவதில்லை. என்னோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களே, இறைவனுக்காக மட்டும் என்னோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பவர்களே, நன்மை செய்யக்கூடியவர்களோடு நன்மை செய்யுங்கள், தீமை செய்யக்கூடியவர்களை மன்னித்து விடுங்கள். அதாவது நன்மை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் தான், அவர் செய்யவில்லை என்றால் அது ஒரு மிகப்பெரிய தீமையாகிவிடும், ஒரு பாவமாகிவிடும். ஆனால் அன்னார் கூறுகின்றார்கள், தீமை செய்யக்கூடியவர்களையும் மன்னித்து விடுங்கள், ஏனென்றால் இதுவும் ஒரு நன்மையாகும். அவர்களை நீங்கள் மன்னிக்கும் பொழுது இது ஒரு நன்மையாக இருக்கும். ஆக இந்த வகையில் எப்பொழுதும் நம்முடைய உள்ளத்தில் நாம் பரந்த மனப்பான்மை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் நம்முடன் தீய முறையில் நடந்து கொள்ளக்கூடியவர்களையும் நாம் கண்டும் காணாமல் இருக்க வேண்டும். எந்த அளவு சாத்தியப்படுமோ, ஏதாவது ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு ஏற்படும் என்று இருந்தால் மட்டும், அல்லது ஜமாத்துக்கு இழப்பு ஏற்படும் என்றால் மட்டும்தான் அவருக்கு தண்டனை வழங்குவதற்காக நாம் பொருத்தமான விஷயத்தை எடுத்து சொல்ல முடியும், எடுத்து வைக்க வேண்டும். ஆனால் சண்டை ஏற்படக்கூடிய விஷயத்தை நாம எதுவும் செய்யக்கூடாது. சமூகத்தின் அமைதி சீர்குலையக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடாது. அதனால் சமூகத்தின் அமைதி மட்டும் சீர்குலையாது, அதற்கும் மேற்பட்டு நம்முடைய பிள்ளைகள் மீதும் எதிர்மறையான தாக்கம் ஏற்படும். நம்முடைய இந்த முன்மாதிரியை பார்த்தோம். ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், நாம் ஜமாத்திற்கு ஒருவர் மற்றவருடன் சகோதரத்தோடு வாழ்வதற்காக அறிவுரை கூறுவதற்காக வந்துள்ளேன். 2 விஷயங்கள் தான் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன். ஒன்று, அல்லாஹுடைய ஏகத்துவத்தை மேற்கொள்ளுங்கள். 2வது, நீங்கள் ஒருவர் மற்றவரோடு அனுதாபத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள். எப்படிப்பட்ட முன்மாதிரி நீங்கள் காட்ட வேண்டும் என்றால், மற்றவர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான திகழ வேண்டும். எப்படிப்பட்ட பார்வை, எப்படிப்பட்ட ஒரு முன்மாதிரியை நீங்கள் வைக்க வேண்டும் என்றால், மற்றவர்களை அது நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாக வேண்டும். கண்டிப்பாக இது மிகவும் அசாதாரணமான செயலாக இருக்கின்றது. இவர்களுடைய நல்லொழுக்கம் மிகவும் அசாதாரணமாக இருக்கின்றது. இவர்கள் இவ்வளவு அன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மற்ற மக்கள் மீது அந்த ஒரு பாதிப்பை ஒரு நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். இவர்கள் ஒவ்வொரு மனிதர்களோடும் கூட நல்ல முறையில் தொடர்பு வைத்திருக்கின்றார்களே, அல்லாஹ்வுடன் மட்டும் இல்லாமல் என்று மக்கள் நினைக்க வேண்டும். ஜமாத்துக்கு ஒருவர் மற்றவர் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு சகோதரத்துவத்தை பற்றி நான் பல முறை கூறியிருக்கின்றேன். நீங்கள் இஜ்திமா நடத்துங்கள், அதாவது ஒன்று கூடியிருங்கள் என்று கூறியிருக்கின்றேன். அல்லாஹ் முஸ்லிம்களுக்கு இதைத்தான் போதனை வழங்கியிருக்கின்றான். நீங்கள் ஒரே மக்களாக ஆகிவிடுவீர்கள், இல்லை என்றால் காற்று வெளியானவர்களை போன்று ஆகிவிடுவீர்கள், காற்று வெளியான பலூனை போன்று ஆகிவிடுவீர்கள்.
நீங்கள் ஒருவர் மற்றவரோடு ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். மின்னலின் ஆற்றலை போன்று எப்படி மின்னல் ஒரு வரிசையாக செல்கின்றதோ அதே போன்று ஒருவர் மீது இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் இன்னொருவரிடம் ஊடுருவி செல்ல வேண்டும். கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது என்றால், உங்களிடம் ஒற்றுமை இல்லை என்றால், பிறகு நீங்கள் பாக்கியமற்றவர்களாக இருப்பீர்கள். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள், ஒருவர் மற்றவரோடு அன்பு காட்டுங்கள். ஒருவர் மற்றவருக்காக நீங்கள் மறைவான முறையில் துஆ செய்யுங்கள். ஒருவர் மறைவான முறையில் துஆ செய்கின்றார் என்றால் பிறகு வானவர் கூறுகின்றார், உமக்கும் இவ்வாறே நடக்கட்டும். இது எவ்வளவு உயர்வான விஷயம் என்று பாருங்கள். ஒரு மனிதருடைய துஆ ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்றால் வானவர்களுடைய துஆ ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அல்லவா? நான் உங்களுக்கு அறிவுரை கூறுகின்றேன், நான் உங்களுக்கு கூற விரும்புகின்றேன், ஒருவர் மற்றவர் கருத்து வேறுபாடு கொள்ளாதீர்கள். இந்த கருத்து வேறுபாடுகளின் காரணமாகத்தான் இன்றைய காலத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் முஸ்லிம்களுடைய நிலைமை இப்படி ஆகிக்கொண்டிருக்கின்றது. எதிரிகள் அவர்கள் மீது எல்லா இடத்திலிருந்தும் தாக்குதல் தொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மேலும் வெளிப்படையாக வெற்றி பெற்றுக் கொண்டே செல்கின்றான். ஆனால் நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கும் அல்லாஹ் வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றான், அவர்களுக்கு வெற்றி வழங்குவேன் என்று. ஆனால் இங்கு வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது தலைகீழாக தென்படுகிறது. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால், முஸ்லிம்களிடம் ஒருவர் மற்றவரோடு ஒற்றுமை இல்லை, கருத்தொற்றுமை இல்லை, மேலும் அவர்களிடம் சகோதரத்துவம் இல்லை. வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் எந்த நோக்கத்திற்காக வந்தார்களோ அதை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் ஒருவர் மற்றவரோடும் ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படுத்த வேண்டும், சமூகத்திற்கும் அதற்கு போதிக்க வேண்டும். அன்னார் மேற்கொண்டு கூறுகின்றார்கள், நான் ரெண்டு விஷயத்தை தான் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன். ஒன்று, அல்லாஹ்வுடைய ஏகத்துவத்தை மேற்கொள்ளுங்கள். இன்னொன்று, ஒருவர் மற்றவரோடு சகோதரத்துவத்தோடும் அனுதாபத்தோடும் நடந்து கொள்ளுங்கள். மற்றவர்களுக்கு அற்புதமாக திகழக்கூடியதை நீங்கள் முன்மாதிரியாக காட்டுங்கள். இதுதான் சான்றாக இருந்தது. இதுதான் சஹாபாவிடம் உருவானது. குந்தும் அதான் ஃபஅல்லஃப பைன குலூபிக்கும். நினைவில் கொள்ளுங்கள், அதாவது அன்பு ஏற்படுத்துவது ஒரு அற்புதமாகும். நினைவில் கொள்ளுங்கள், உங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனக்காக விரும்புவதையே தன்னுடைய சகோதரருக்காக விரும்பாதவரை அவர் என்னுடைய ஜமாத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல. அவர் இன்னலிலும் முசீபத்திலும் இருக்கின்றார். அவருடைய முடிவு நல்லதல்ல. இது மிகப்பெரிய விஷயமாகும். இது ஒரு மிகப்பெரிய எச்சரிக்கையாகும். அல்லாஹ் என்ன கூறியிருக்கின்றான் என்றால், நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருக்கு எதிரிகளாக இருந்தீர்கள். உங்கள் மத்தியில் அன்பை ஏற்படுவதற்காக அல்லாஹ் ஒரு தீனை நிலைநாட்டினான், இஸ்லாத்தின் போதனையை வழங்கினான் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மூலமாக. பிறகு இந்த காலத்தில் ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் மூலமாக இந்த மன உளைச்சல்களை, இந்த பிரிவினைகளை முடிவு கொண்டு வருவதற்காக, உங்களை ஒரே மக்களாக ஆக்குவதற்காக, ஒன்றுபட்டவர்களாக ஆக்குவதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள். நீங்கள் இந்த பகைமையை முற்றிலுமாக அழித்து விடுங்கள், ஒருவர் மற்றவரோடு அன்பு நேசத்தை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள். பிறகு அன்னார் அலைஹிஸ்ஸலாம் கூறுகின்றார்கள், நினைவில் கொள்ளுங்கள், இந்த காழ்ப்புணர்வு அகன்று விடுவது மஹதியின் அடையாளமாகும். அதாவது மஹதி வந்து விட்டார் என்பதற்கான அடையாளமாகும். யாருடைய ஜமாத் நினைக்கின்றார்களோ அவர்கள் ஒருவர் மற்றும் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய உள்ள பகைமை அகன்றுவிடும். எனவே நீங்கள் மஹதியை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளீர்கள். பிறகு ஒருவர் மற்றொருவர் இருக்கக்கூடிய இந்த சண்டைகள், காழ்ப்புணர்வுகள், வக்கிரங்கள் இதெல்லாத்தையும் நீங்கள் அகற்ற வேண்டி வரும். அன்னார் கூறுகின்றார்கள், அந்த அடையாளம் நிறைவேறவில்லையா? கண்டிப்பாக நிறைவேறும். நான் நம்பிக்கை கொள்கின்றேன், என்னால் ஒரு நற்செயலாற்றக்கூடிய ஜமாத் உருவாகும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. எனவே நாம் ஹதரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசீஹ் இஸ்லாம் அவர்களுடைய நற்செயலாற்றக்கூடிய அந்த ஜமாத் இணைய வேண்டும் என்றால் ஒருவர் மற்றவரிடம் கொண்டிருக்கக்கூடிய உள்ள பகைமையை அகற்ற வேண்டும். ஒருவர் மற்றவர் மீது பகைமை கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் என்ன? சுயநலம், உணர்வுகள் மற்றும் ஆணவம், கருமித்தனம். யாரெல்லாம் தங்களுடைய உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லையோ, மேலும் ஒருவர் மற்றவரோடு சகோதரத்துவத்தோடும் அன்போடு இருக்கவில்லையோ, அவர்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள், அவர்கள் சில காலம் விருந்தினர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் நல்ல முன்மாதிரியை காட்டாதவரை வெளிப்படையாக அவர்கள் என்றுமாக கூறிக்கொண்டலாம், நாங்கள் ஜமாத்தில் இருக்கிறோம் என்று. ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் வாழ்க்கை உயிரோடு இருப்பது மட்டும்தான் அகமதிகள். அதாவது உயிரோடு இருக்கும் வரை நாங்கள் அகமதி என்று கூறிக்கொள்ளலாம். அவர்கள் நல்ல முன்மாதிரியை காட்டாதவரை, அவர்கள் நல்ல முன்மாதிரியை காட்டி இந்த போதனைப்படி அவர்கள் செயல்படாதவரை அகமதியாக இருப்பதற்கான உரிமை நிறைவேற்றுவதில்லை. மசீஹ் இஸ்லாம் கூறியிருக்கக்கூடிய அந்த போதனைகள், அதாவது இஸ்லாமிய போதனைகள் அடிப்படையில் தான் மசீஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த போதனைகளை கூறியிருக்கின்றார்கள். அல்லாஹ்வுடைய பார்வையில் அவர்கள் எல்லாம் அகமதிகள் கிடையாது. நான் யாருக்காகவும் என் மீது ஆட்சேபனை எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. எந்த நபர் என்னுடைய ஜமாத்தில் இருந்து கொண்டு என்னுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இல்லையோ அவர் காய்ந்து போன கிளை ஆவார்.
அவரை வெட்டவில்லை என்றால் என்ன செய்வார்கள்? தோட்டக்காரர் அவரை வெட்டவில்லை என்றால் வேறு என்ன செய்வார்? பிறகு அன்னார் கூறுகின்றார்கள், உலகத்தை உங்களுடைய நோக்கமாக ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள், மாறாக மார்க்கத்தை உங்களுடைய நோக்கமாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள். உலகம் அவருக்கு தொண்டராக இருக்கின்றது. அன்னார் விளக்கியவாறு கூறுகின்றார்கள், நம்பிக்கை கொண்டவர் அதிகமாக கடினமாக உழைத்து பணியாற்ற வேண்டும். ஆனால் எந்த அளவு என்னால் முடியுமோ நான் கூறுகின்றேன். அதாவது பல முறை கூற வேண்டும் வந்தாலும் நான் கூறிக்கொண்டே இருப்பேன். உலகத்தை நீங்கள் உங்களுடைய நோக்கமாக ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள், மார்க்கத்தை நீங்கள் மையக்கருத்தாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள். உலகம் அதற்கு தொண்டனாக இருக்க வேண்டும். உலக பணிகள் அதற்கு தொண்டாற்றக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். உலக விஷயங்கள் எல்லாம் இணைந்து மார்க்கத்திற்கு தொண்டாற்றக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். இது மார்க்கத்தை விட்டு உங்களை விலக்கி தொலைவில் எடுத்து செல்லக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது. மாறாக இது மார்க்கத்துக்கு தொண்டாற்றக்கூடியதற்காக இருக்க வேண்டும். இதிலிருந்து நீங்கள் பயன் பெறுங்கள். சில வேளை செல்வந்தர்கள் எப்படிப்பட்ட வேலைகளை செய்து விடுகிறார்கள் என்றால் அதை ஏழைகளால் செய்ய முடிவதில்லை. ஹதரத் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் ஹலிஃபா அவ்வல், அதாவது ஹதரத் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மிக பெரிய வியாபாரியாக இருந்தார்கள். முஸ்லீமாகி அவர்கள் பலருக்கு உதவி செய்திருக்கின்றார்கள். அவருக்கு என்ன சித்திக் என்ற அந்த அந்தஸ்து கிடைக்கப்பட்டது. மேலும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய முதல் தோழர் மற்றும் முதல் ஹலீஃபா என்ற அந்தஸ்து கிடைத்தது. ஹலீஃபா அவ்வல், அதாவது முதல் ஹலீஃபான என்ற அந்த அந்தஸ்து அவர்களுக்கு ஏன் கிடைத்தது என்றால், அபூபக்கருக்கு ஏன் கிடைத்தது என்றால், அன்னார் மார்க்கத்திற்கு உலகத்தை விட முன்னுரிமை அளிப்பேன் என்று அளித்த அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி காட்டினார்கள். ஒவ்வொருவரும் இதை செய்து காட்டினால், இந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி காட்டினால், பிறகு அவருக்கும் பெரிய படித்தரம் என்ற அடிப்படையில் அல்லாஹ் தன்னுடைய அருளினால் வழங்கிக் கொண்டே செல்வான். அவருடைய அந்தஸ்து இருக்கின்றதோ, அவருடைய நன்மை எப்படி இருக்கிறதோ அதற்கேற்ப அல்லாஹ் அவருக்கு வழங்கி கொண்டே செல்வான். நன்மைக்கேற்ப அல்லாஹ் வழங்காமல் விட்டுவிடுவான் என்பது பொருள் அல்ல. பிறகு ஒரு இடத்தில் அறிவுரை வழங்கியவாறு அன்னார் கூறுகின்றார்கள், நரகம் என்றால் என்ன? நரகம் ஒன்று மரணித்த பிறகு கிடைக்கும் என்று அல்லாஹ் அளித்துள்ள வாக்குறுதி. இரண்டாவது, இந்த வாழ்க்கையும் அல்லாஹ்வுக்காக இல்லை என்றால் நரக வாழ்க்கை தான். அல்லாஹ்வை நீங்கள் முன்னிறுத்தினால் பிறகு உங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் உலகத்திலேயே. இல்லை என்றால் நரகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அல்லாஹ் கூறுகின்றான், அல்லாஹ் இப்படிப்பட்ட மக்களை துன்பங்களிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக மற்றும் அவர்களுக்கு நிம்மதி வழங்குவதற்காக பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதில்லை. எனவே நீங்கள் வெளிப்படையான செல்வம் அல்லது வெளிப்படையான செல்வாக்கு, அதிகமாக சந்ததிகள் இருப்பது, அதிகமாக உறவினர்கள் இருப்பது, அதிகமாக நண்பர்கள் இருப்பது ஒருவருக்கு மன நிம்மதி அளித்துவிடும் என்று நினைத்து விடாதீர்கள். இல்லை, ஒருபோதும் இல்லை. எந்த அமைதி, மன நிம்மதி ஆகியவை சொர்க்கத்தின் அடையாளம் இருக்கின்றவோ அவை இதன் மூலமாக கிடைப்பதில்லை. அது இறைவனுக்காக வாழ்வதனாலும் இறைவனுக்காக மரணிப்பதனாலும் மட்டுமே கிடைக்கின்றது. அதற்காக நபிமார்கள், குறிப்பாக இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் மற்றும் யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய அறிவுரை தான் இருந்தது, லா தமூதுன்ன இல்லா வ அன்தும் முஸ்லிமூன். அதாவது நீங்கள் முழுமையாக கட்டுப்பட்டு நடப்பவர்களாக இல்லாத நிலையில் உங்களுக்கு மரணம் வரக்கூடாது. அதாவது மரணம் வரும் வரை நீங்கள் கட்டுப்படுபவர்களாக இருக்க வேண்டும். உலகத்தின் இன்பங்கள் உங்களிடம் ஒரு விதமான அசுத்தமான பேராசைகளை ஏற்படுத்தி உங்களுடைய தாகத்தை அதிகரித்து விடுகின்றன. பிறகு ஒரு மனிதனுக்கு நோயாளி போன்று தாகத்தின் நோய் என்று ஒன்று இருக்கின்றது. அவருக்கு தாகம் அடங்கவே அடங்காது. அது போன்ற நோயாளி ஆகிவிடுவீர்கள். உலகத்தில் நீங்கள் மூழ்கி கொண்டே சென்று விடுவீர்கள். உலகத்தின் பேராசை என்பது இன்னும் அதிகமாக பேராசையின் பக்கம் அழைத்து செல்கின்றது. மேலும் தாகத்தின் அந்த நோயாளியை போன்று நான் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டே செல்ல வேண்டும், சம்பாதித்துக் கொண்டே செல்ல வேண்டும், அந்த தண்ணீரை நான் அறந்து கொண்டே செல்ல வேண்டும் நினைப்பான். அந்த தாகம் தனியவே தனியாது, ஒரு மனிதன் அழியும் வரை தனியாது. எனவே இதுதான் செல்வத்தின் நிலையாக இருக்கின்றது. ஒரு மனிதன் செல்வத்திற்கு பின்னால் சென்று சென்று தன்னை அழித்துக் கொள்கின்றான். அன்னார் கூறுகின்றார்கள், இது தேவையில்லாத இடமாக இருக்கின்றது உங்களுடைய செயல்களுக்கு. இது இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய நெருப்பாகும். அது மனிதனுடைய உள்ளத்தை நிம்மதியாக வாழ விடுவதில்லை. அதை ஒரு மன உளைச்சலில், ஒரு சஞ்சலத்தில், ஒரு வேதனையில் ஆழ்த்தி விடுகின்றது. எனவே என்னுடைய நண்பர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது. மஸீஹ் இஸ்லாம் கூறுகின்றார்கள், என்னுடைய நண்பர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது, என்னுடைய நண்பர்களுக்கு இது ஒருபோதும் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது. ஒரு மனிதன் இந்த தங்கம், வெள்ளி அல்லது சந்ததிகள், செல்வம் ஆகியவற்றில் தன்னையும் மறந்து, மெய் மறந்து, பித்து பிடித்தவனாக அதில் மூழ்கிவிடக்கூடாது. அதாவது இறைவனையே மறக்கும் அளவுக்கு ஆகிவிடக்கூடாது. செல்வம் மற்றும் சந்ததிகள் இதனால்தான் குழப்பங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. அதிலிருந்தும் மனிதனுக்கு ஒரு நரகம் உருவாகின்றது. அவன் அவற்றை விட்டு பிரிக்கப்படும் பொழுது
பிறகு கடினமான ஒரு மன உளைச்சல் ஏற்படுகின்றான். அதாவது செல்வம் இல்லாமல் போய்விட்டால் அல்லது சந்ததி இல்லாமல் போய்விட்டால் மனிதன் மிகவும் அதிகமாக மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி விடுகின்றான். பிறகு திருக்குர்ஆன் ஓதுவதன் பக்கம் கவனமூட்டியவாறு அன்னார் அலைஹிஸ்ஸலாம் கூறுகின்றார்கள், இரவு பகலாக நீங்கள் திருக்குர்ஆனை ஓதுங்கள். இந்த ஆயுதத்தை கையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் உங்களுடைய வெற்றி இதன் மூலமாகவே நடக்க முடியும். திருக்குர்ஆனின் போதனையை படியுங்கள். அதன்படி செயல்பட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். அன்னார் கூறுகின்றார்கள், நம்மிடம் திருக்குர்ஆன் இல்லாமல் இருந்திருந்தால், வெறும் ஹதீஸ்கள் மட்டுமே வெறும் மலையை போன்று குவிந்திருந்தால், அதை மட்டுமே நாம் ஈமானாக கொண்டிருந்தால், பிறகு நாம் வெக்கத்தால் மற்ற சமுதாயத்துக்கு முகத்தை கூட காட்டிருக்க முடியாது. நான் திருக்குர்ஆன் என்ற அந்த சொல்லில் கவனம் செலுத்தி பார்த்தேன். அப்பொழுது எனக்கு திறந்த விஷயம் என்னவென்றால், திறந்த காட்டப்பட்ட விஷயம் என்னவென்றால், இந்த அருமையான சொல்லில் ஒரு அருமையான முன்னறிவிப்பு இருக்கின்றது. அந்த முன்னறிவிப்பு என்னவென்றால், இந்த திருக்குர்ஆன் மட்டுமே, இது ஒன்று மட்டுமே படிப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்த நூலமாகும். மேலும் ஒரு காலத்தில் இன்னும் அதிகமாக படிப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்த ஒரே நூலாக இது இருக்கும். அப்பொழுது உலகத்தில் படிப்பதற்கு இத்துடன் இணைக்கப்படக்கூடிய ஏராளமான நூல்கள் இருக்கும். அப்பொழுது இஸ்லாத்தின் கண்ணியத்தை காப்பாற்றுவதற்காக, மேலும் பாவத்தை அழித்தொழிப்பதற்காக, பொய்யையும் ஒடுக்குவதற்காக இந்த ஒரே நூல் மட்டும் இருக்கும். மற்ற நூல்கள் எல்லாம் முற்றிலும் விட்டுவிடுவதற்கு தகுதியுடையதாக இருக்கும். ஃபுர்கான் என்ற சொல்லுக்கும் இதுதான் பொருளாகும். அதாவது இந்த ஒரு நூல் மட்டுமே உண்மைக்கும் பொய்யுக்கும் மத்தியில் வித்தியாசம் ஏற்படுத்தி காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் ஃபுர்கான். மேலும் எந்த ஒரு ஹதீஸ் நூலோ அல்லது எந்த ஒரு மார்க்க நூலோ இந்த அளவு கண்ணியம் வாய்ந்ததாக இருக்காது. எனவே எல்லா நூல்களையும் விட்டுவிடுங்கள். இரவு பகலாக இறைவனுடைய வேதத்தை படித்துக் கொள்ளுங்கள். எவர் திருக்குர்ஆனின் பக்கம் திரும்புவதில்லையோ அவர் மார்க்கமற்றவர் ஆவார். மற்ற நூல்கள் பக்கமே இருக்கின்றாரோ அவர் மார்க்கமற்றவர் ஆவார். நம்முடைய ஜமாத் மக்கள் திருக்குர்ஆனை அதிகமாக ஓத வேண்டும். தங்களுடைய உள்ளத்தாலும் உயிராலும் அதில் ஈடுபட்டுக் கொள்ள வேண்டும். ஹதீஸுடைய செயல்களை அவர்கள் விட்டுவிட வேண்டும். மிகவும் வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், திருக்குர்ஆனை அந்த அளவு மக்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. திருக்குர்ஆன் எந்த அளவுக்கு படிக்க வேண்டுமோ அந்த அளவு படிப்பதில்லை. ஹதீஸ் படிக்க அளவுக்கு திருக்குர்ஆனை படிப்பதில்லை. இப்பொழுது திருக்குர்ஆனை கையிலிடுங்கள், உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். இந்த ஒளிக்கு முன்னால் எந்த இருளும் நிற்க முடியாது. எனவே திருக்குர்ஆனுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். ஹதீஸ்களை அந்த அளவு உங்களுடைய தலைமீது எடுத்து வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். ஹதீஸில் இது வந்திருக்கின்றது, ஹதீஸ் அது வந்திருக்கிறது என்று. திருக்குர்ஆனுடைய போதனையை முன்னிறுத்துங்கள், அதன்படி செயல்படுங்கள், அதனுடைய விளக்கத்தை பாருங்கள், அதில் என்ன விளக்க உரை இருக்குது என்று பாருங்கள். அதனால் இந்த ஏதும் கூறியிருக்கின்றார்கள், எந்த ஹதீஸ்கள் திருக்குர்ஆனுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றனவோ, அதற்கு விளக்க உரையாக இருக்கின்றனவோ அந்த ஹதீஸ்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் பாருங்கள், இது ஹதீஸில் இருக்கின்றது, ஆனால் உங்களுக்கு அது புரியவில்லை, அந்த ஹதீஸ் குர்ஆனோடு வெளிப்படையாக முரண்படுகிறது என்றால் அந்த ஹதீஸ் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதே இல்லை. எனவே அசல் விஷயம் என்னவென்றால் திருக்குர்ஆன் ஆகும். திருக்குர்ஆனை ஓதுவதன் பக்கம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குறிப்பாக அன்சார் இதன் பக்கம் முழு கவனமும் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். தாம் மட்டும் கவனம் செலுத்தினால் போதாது, தங்களுடைய பிள்ளைகளையும் இதன் பக்கம் கவனம் செலுத்த வைக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர்களும் திருக்குர்ஆன் ஓதுவார்கள். மேலும் தங்களுடைய நிலைகளை அவர்கள் மாற்றிக்கொள்வார்கள். பிறகு பையத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி வாக்களிக்கப்பட்ட மஸீஹ் இஸ்லாம் கூறுகின்றார்கள், நீங்கள் இடம் பைய செய்துள்ளீர்கள். என்றால் உண்மையான பையத் எப்படி இருக்க முடியும் என்றால், உண்மையான பையத் இல்லை என்றால் பிறகு வெறும் சக்கை தான் இருக்கும். அதாவது ஒரு மேலும் இருக்கக்கூடிய ஓடு மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் மீது பொறுத்துக் கொள்வது உள்ளே ஒன்றும் இருக்காது. அதனுடைய உண்மைத்துவம் ஒன்றுமே இருக்காது. எவர் பையத் மற்றும் ஈமான் கொண்டிருப்பதாக வாதம் புரிகிறாரோ அவர் தன்னை சோதித்து பார்க்க வேண்டும். நான் வெறும் தோலாக இருக்கின்றேனா அல்லது உள்ளே இருக்கக்கூடிய சத்தாக இருக்கின்றனவா, மேலே இருக்கக்கூடிய ஓடாக இருக்கின்றனா அல்லது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருளாக இருக்கின்றன என்று பார்க்க வேண்டும். அவரிடம் உண்மையான இறைஞானம் இருக்கின்றதா, பைய செய்வதற்கு இது கிடைக்கப்பெற வேண்டும். மேலும் அந்த சத்தும் இருக்க வேண்டும் அவரிடம். அது அவருடைய ஒவ்வொரு செயலிடமிருந்து வெளிப்பட வேண்டும். அன்னார் கூறுகின்றார்கள், இந்த உட்கருத்து உருவாகாதவரை மேலோட்டமான தோல் மட்டும் இருக்கிறது என்றால் பிறகு ஈமான், நம்பிக்கை, கொள்கை, இஸ்லாத்தின் உண்மையான வாதம் இதெல்லாம் வெற்றிவாதமாக இருக்கும். அந்த சத்தே இல்லை என்றால் பிறகு வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நன்றாக நினைவில் கொள்ளுங்கள், உண்மையான விஷயம் என்னவென்றால் அல்லாஹுக்கு முன்னால் அந்த உள்ளிருக்கக்கூடிய சத்தை தவிர மேல் தோலுக்கு எந்த பொருளும் பொறுமதியும் கிடையாது. குறிப்பாக அன்சாருல்லாவுடைய வயதை எட்டிய பிறகு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது மரணம் எப்பொழுது வரும் என்று. ஆனால் மரணம் ஏற்படும் என்பது கண்டிப்பான விஷயமாகும், அதில் யாருக்கும் ஐயமில்லை. எனவே என்னுடைய வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டதால் ஒருபோதும் நீங்கள் போதுமானது கருதி விடாதீர்கள். அது ஒருபோதும் உங்களுக்கு வெறும் பலனளிக்காது. என்னுடைய வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்வது மட்டும். ஒரு மனிதன் தன்னிடம் பல மரணங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவரை
பல மாற்றங்களில் அவன் சென்று ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்திக் கொள்ளாதவரை, மனித குலத்தின் அசல் நோக்கத்தை பெறாதவரை, மனிதன் என்பதன் அசல் பொருள் என்னவென்றால் அவன் இன்சான் உன்ஸ் என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது. அதாவது மனிதன் என்பது அன்பு என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது. அதாவது இரண்டு உண்மையான அன்பு, ஒன்று அல்லாஹ்விடம் கொள்ளக்கூடிய அன்பு, இன்னொன்று மனித குலத்தோடு சொல்லக்கூடிய அன்பு. இரண்டு அன்பு சேர்ந்ததான் மனிதன் என்ற அந்த அரபு சொல் உருவாகி இருக்கின்றது, இன்சான். ஆக இந்த இரண்டு அன்புகளும் அதில் இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது அவன் இன்சான் என்று, அதாவது இரண்டு அன்புகளை உடையவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அரபில் மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். இது இல்லை என்றால், இந்த இரண்டு அன்புகளும் இல்லை என்றால் பிறகு அவன் மனிதன் என்று அழைக்கப்பட முடியாது. அவன் பேருக்கு வேண்டுமானால் மனிதன் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம், இன்சான் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம், இரண்டு அன்புகளை உடையவன் என்று பேருக்கு சொல்லிக்கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த ஒரு அந்தஸ்தை அடைந்த பிறகுதான் மனிதன் அந்த இரு நேசர்களைச் சேர்ந்தவனாக ஆகிவிடுகின்றான். 1000 வாதங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள், ஆனால் அல்லாஹுடைய பார்வையில், அவனுடைய நபி மற்றும் வானவர்கள் பார்வையில் நீங்கள் ஒன்றுமற்றவர்களாவீர்கள். உங்களுக்கு எந்த ஒரு மதிப்பும் இருக்காது. உண்மையான முஸ்லீம் ஆக வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய வாழ்விலேயே ஹஜ்ரத் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய முன்மாதிரியை காட்டுவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். அந்த நிலையை உருவாக்க முயற்சி செய்யுங்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உருவாக்கி அந்த நிலையை உருவாக்க முயற்சி செய்யுங்கள். அதற்கான முன்மாதிரி அவர்களுக்கு நமக்கு முன்னால் வைத்திருக்கின்றார்கள். இல்லை என்றால் நாம் ஷைத்தானை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் ஆகிவிடுவோம், இந்த முயற்சியை நாம் செய்யவில்லை என்றால். எனவே அதிகமாக பயப்பட வேண்டிய இடமாகும். குறிப்பாக அன்சாருல்லாவின் மீது மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கின்றது. அவர்களோ இன்னும் அதிகமாக பயப்பட வேண்டும், மிக அதிகமாக முயற்சி செய்ய வேண்டும். தங்களுடைய நிலை எப்படி ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒருபோதும் ஷைத்தானை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடக்கூடாது. அன்னார் கூறுகின்றார்கள், மிகப்பெரிய அந்த நட்பாக்கியத்தை பெறுவதற்கு அல்லாஹ் ஒரே ஒரு வழியை தான் வைத்திருக்கின்றான். ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும். எவ்வாறு இந்த வசனத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளதோ, குல் இன் குன்தும் துஹிப்பூனல்லாஹ ஃபத்தபிஊனி யுஹிப்புக்குமுல்லாஹ், அதாவது வாருங்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள், இவ்வாறு அல்லாஹும் உங்களை நேசிப்பான், அல்லாஹ் உங்களை நண்பர்களாக்கிக் கொள்வான். இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால், நீங்கள் மேலோட்டமாக வெறும் பழக்க வழக்கத்திற்காக சம்பிரதாயமாக தொழ வேண்டும் என்பது கிடையாது. இதெல்லாம் தொழுகை என்றால் என்ன? ஒரே விஷயத்தை இப்பொழுது நாம் தொழுவோம், நாமே தொழுவோம் என்று நினைக்கக்கூடாது, இது போன்று தொழுவோம் என்று நினைக்கக்கூடாது. நமக்கென்று ஒரு முன்மாதிரி இருக்கின்றது, எப்படி தொழ வேண்டும் என்று இருக்கின்றது, எப்பொழுது தொழ வேண்டும் என்று இருக்கின்றது, அதுபோன்று செய்ய வேண்டும். ஒரு தம்முடைய பிடித்தால் தொழுது கொண்டோம், பிடித்தால் தொழவில்லை, இஷ்டம் இருந்தால் நோன்பு வைத்து விட்டோம், இஷ்டம் இருந்தது என்றால் நோன்பு வைக்கவில்லை என்றால் இது ஒரு விஷயம் கிடையாது. எப்பொழுது வைக்க வேண்டுமோ அப்பொழுது வைக்க வேண்டும், எப்படி வைத்தார்களோ அவர்கள் அப்படி வைக்க வேண்டும். ஆக உண்மையான மார்க்கம் என்னவென்றால், உண்மையான நோன்பு என்ன, உண்மையான தொழுகை என்ன என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். தம்முடைய இஷ்டத்துப்படி எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் பிறகு மார்க்கமே என்று இல்லையே, பிறகு தொழுகைக்கும் நோன்புக்கும் முக்கியத்துவமே இருக்காது. இஸ்லாம், இதனுடைய பெயர் இஸ்லாம் கிடையாது. இஸ்லாம் என்றால் ஆட்டை போன்று தலையை வைத்துவிட வேண்டும். எப்படி ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்களோ, என்னுடைய மரணித்தல், என்னுடைய உயிரோடு நிறுத்தல், என்னுடைய தொழுகை, என்னுடைய தியாகங்கள் அல்லாஹ்வுக்காகவே இருக்கின்றன. மேலும் எல்லாவற்றுக்கும் முதலாக நான் என்னுடைய தலையை வைக்கின்றேன். இந்த பெருமிதம் இஸ்லாத்திற்கு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கே முன்னுரிமை கிடைக்கின்றது. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கோ அல்லது வேறு எந்த ஒரு நபிக்கோ இந்த கண்ணியத்துவம் கிடைக்கவில்லை. குந்து நபியன் வா ஆதமு பைனல் மா இவத்தீன், அதாவது நபிமார்களுக்கு பிறகு வந்தார்கள், ஆனால் இந்த குரல், அதாவது என்னுடைய உயிரோடு நிறுத்தல் மற்றும் மரணித்தல் அல்லாஹ்க்காகவே என்பது மற்றவருடைய நாவிலிருந்து வந்ததில்லை. அன்னார் கூறுகின்றார், உலகத்தின் நிலையை பாருங்கள், நம்முடைய கண்ணியத்துக்குரிய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தம்முடைய செயல்களால் செய்து காட்டினார்கள். என்னுடைய உயிரோடு நிறுத்தல், என்னுடைய மரணித்தல் எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்காக இருக்கின்றது. உலகத்தில் முஸ்லிம்கள் இருக்கின்றார்கள். யாரிடமாவது நீங்கள் முஸ்லிம்களா என்று கேட்கும் பொழுது, ஆமாம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நான் முஸ்லீம் என்று கூறுகின்றேன், அவர் கலிமா கூறுகின்றார். அவருடைய வாழ்க்கை அல்லாஹ்வுக்காக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த மனிதர் உலகத்துக்காக வாழ்கின்றார் என்றால் பிறகு எப்படி இவர் முஸ்லீம் ஆவார்? அல்ஹம்துலில்லாஹ் முஸ்லீம் என்று கூறுகின்றார்கள், நிறைய பேர் கூறுகின்றார்கள், கலிமா படுகின்றார்கள், லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று. அந்த மக்கள் எல்லாம் இறைவனுக்காக வாழ்ந்து மரணித்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது இந்த மக்கள் முஸ்லீம் என்று சொல்லிக்கொண்டு உலகத்திற்காக வாழ்கின்றார்கள், மன்னிக்கின்றார்கள். ஆக உலகமே அவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கும் அளவுக்கு அவர்கள் உலகத்தில் மூழ்கி விடுகிறார் என்றால், அதாவது எப்படி சம்பாதிக்கலாம், எப்படி உலக புகழை பெறலாம் என்று நினைக்கும் பொழுது எப்படி அவர் நான் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்றக்கூடிய என்று ஒரு மனிதன் சொல்ல முடியும்?
மிகவும் இது ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய விஷயமாகும். இதை நீங்கள் மேலோட்டமாக பார்த்து விட்டு விடாதீர்கள். மிகவும் கவனம் செலுத்தி பார்க்க வேண்டும். இதை நீங்கள் மேலோட்டமாக பார்த்து விட்டு விடாதீர்கள். முஸ்லீமாக ஆவது ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாகும். முஸ்லீமாவது ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாகும். அதற்கான முன்மாதிரியை முகமது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நாட்டிவிட்டார்கள். அதன்படி நடந்து செல்வது ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாகும். அதற்காக ரொம்ப அதிகமாக நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். அதை மேலோட்டமாக கருதாதீர்கள். முஸ்லீமாக ஆவது சாதாரண காரியம் அல்ல. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கட்டுப்படுவது மற்றும் இஸ்லாத்தின் முன்மாதிரியை நீங்கள் உங்களிடம் ஏற்படுத்தி கொள்ளாதவரை நீங்கள் முஸ்லீம் என்று அழைக்கப்பட முடியாது. ஆக இது மிகவும் முக்கியமான விஷயமாகும். மிகவும் அச்சுறுத்தக்கூடிய விஷயமாகும். நமக்கு அதிகம் கவனமூட்டக்கூடிய விஷயமாகும். இதன் பக்கம் நாம் அதிகமாக கவனம் வைக்க வேண்டும். நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நான் கூறிய இந்த சில விஷயங்கள் படி அமைத்து கொண்டோம் என்றால் பிறகு நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், நாம் நம்முடைய பையத்துக்கான உரிமையும் நிறைவேற்றிவிட்டோம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். அன்சாருல்லாவாக இருப்பதற்கான உரிமை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் என்று நாம் ஆர்த்தடிக் கொள்ளலாம். அல்லாஹ் இந்த உரிமையை நிறைவேற்றுவதற்கான நல்வாய்ப்பை நம் அனைவருக்கும் வழங்குவானாக. கடைசியில் ஹஜ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசல் இஸ்லாம் அவர்களுடைய இன்னொரு மேற்கோளை வாசிக்கின்றேன். அன்னார் கூறுகின்றார்கள், எல்லா வெற்றிகளும் நம்முடைய சமூக மற்றும் மறுமையின் செயல்களையே சார்ந்திருக்கின்றன. ஒரு மனிதன் மார்க்கம் மற்றும் உலகத்தை பெறுவதற்கான பணி, அது உலகத்தை பெறுவதற்காக இருக்கட்டும், மார்க்கத்தை பெறுவதாக இருக்கட்டும், ஒருவர் மற்றவர் மீது சகோதரத்துவம் இல்லாமல் நடைபெறவே முடியாது. எந்த மக்களுடைய நோக்கம் ஒன்றாக இருக்கின்றதோ அவர்கள் யாருக்கும் துன்பம் அளிப்பதில்லை. மேலும் பல்வேறு துன்பங்கள் இருக்கின்றன. எந்த செயல் ஒரு கூட்டத்தின் நோக்கமாக இருக்கின்றதோ அதில் அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு ஒருவர் மற்றவருடனான அந்த சகோதரத்துவம் இல்லாமல் நடைபெற முடியாது. எந்த ஒரு செயலாக இருக்கட்டும், எல்லாரும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டியது இருக்கின்றதோ ஒருவர் மற்றவருக்கு உதவி செய்து ஒத்தாசை செய்து கொள்ளாமல் அது வெற்றியடையவே முடியாது அந்த வேலை. எனவே ஒருவர் மற்றவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது அவசியமாகும். குறிப்பாக எந்த அளவு மகத்துவமான வேலை இருக்கின்றதோ, இதனுடைய நிறைவான முடிவு, இதனுடைய விளைவு மிகப்பெரிய பலனாக சமுதாயத்துக்கு கிடைக்கப் போகின்றதோ அது எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யாமல் சாத்தியமே பட முடியாது. அது முடிவை எட்டவே முடியாது. அதிலிருந்து அந்த முழு பலனை பெறுவதற்கு முழு சமுதாயம் ஒன்று சேர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும். ஒரே ஒரு நபர் மட்டும் அதை தன்னுடைய முதுகில் சுமந்து வைத்திருக்க முடியாது. இதுக்கு முன்னால் நடக்கவும் இல்லை. நபிமார்கள் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் முழுமையான நம்பிக்கையை இறைவன் மீது வைத்தார்கள். மறைவானவற்றின் மீது அதிகமாக அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள். அதிகமாக மற்ற மக்களை விட மறைவான விஷயங்களை அவர்கள் அறியக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களும் கூட மன் அன்சாரி இல்லல்லா என்று கேட்டார்கள். அவர்கள் பல இபாத்துக்கள் செய்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர்களும் கூட ஒரு ஜமாத்தை ஒன்று செய்தார்கள். மன் அன்சாரி இல்லல்லா என்று கேட்டார்கள். அல்லாஹுக்காக எனக்கு உதவி செய்வர்கள் யார் என்று கேட்டார்கள். ஆக அல்லாஹ் ஷரியத்தில் தன்னுடைய வல்லமையை தஆவனு அலல் பிர்ரி வத் தக்வா என்பதை வைத்திருக்கின்றான். நாம் நம்மை அன்சாருல்லாஹ் என்று கூறியுள்ளோம். நஹ்னு அன்சாருல்லாஹ் என்று முழக்கமிடுகின்றோம். பிறகு நாம் ஹஜ்ரத் வாக்களிக்கப்பட்ட மசல் இஸ்லாம் அவர்களுடைய ஜமாத்தில் இருப்பதற்கான அந்த உரிமை மற்றும் அன்சாருல்லாவாக இருப்பதற்கான உரிமையை நிறைவேற்றுவதற்கு நம்மளுடைய முழு முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் நமக்கு அதற்கான நல்வாய்ப்பை வழங்குவானாக. நம்முடைய நிலைமைகளை நாம் மாற்றக்கூடியவர்களாக இருப்போமாக. நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய நிலைமைகளை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்போமாக. நம்முடைய வீட்டின் சூழலை அமைதி நிறைந்ததாக வைத்திருப்பவர்களாக இருப்போமாக. நம்முடைய சமூகத்தின் சூழலை அமைதியாக வைத்திருப்போமாக. மேலும் இந்த உலகத்திற்கு நாம் இறுதியாக அமைதி மற்றும் சமாதானத்தை தூச்சி எட்டக்கூடியவர்களாக இருப்போமாக. இந்த ஒரே இறைவனை ஏற்கக்கூடியவர்களாக உலகத்தை ஆக்கக்கூடியவர்களாக இருப்போமாக. உலகத்தில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய கொடியை பறக்கவிடக்கூடியவர்களாக இருப்போமாக. மேலும் உலகத்தை அன்னாருடைய கொடியின் கீழ் கொண்டு வரக்கூடியவர்களாக இருப்போமாக. அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் எப்பொழுதும் இதே போன்ற அன்சாராக ஆக்கி வைத்திருப்பானாக. இப்பொழுது துஆ செய்யுங்கள்.